إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ملدم تخرج ابن آدم كما يخرج الكير خبث الحديد. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جو زندگی دی ہے، یہ زندگی ہمیشہ ایک ہی جیسی نہیں رہتی. زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ، زندگی کے اندر کبھی خوشی کبھی غمی، زندگی کے اندر کبھی صحت کی حالت اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین انسانوں کو جو بیماریاں، جو تکلیفیاں اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں دیتا ہے، اس کا دو مقصد ہوتا ہے. اگر کفار و مشرکین پر، منافقین پر، اللہ کے دشمنوں پر اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو ان کے لیے سمجھیے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین عذاب ان کو دے رہا ہے. ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر اور شرک کی بنیاد پر، اللہ کو نہ ماننے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین بطور عذاب ان کو مصیبت دے رہا ہے، بطور عذاب ان پر بیماریاں بھیج رہا ہے. لیکن اگر کوئی حقیقی معنوں میں مومن اور مسلم آدمی ہے، اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے اولیاء پر، اللہ کے صالح بندوں پر اگر مصیبتیں اور بیماریاں نازل ہوتی ہیں، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا سامنا کرنا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سے سخت بیماریوں کا اٹیک ہوا. آپ کے صحابہ بہت بڑی بڑی بیماریوں میں، طاعون جیسی بیماری میں بھی مبتلا ہوئے. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی اللہ کو بھی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو جب مومن آدمی کو بیماری لاحق ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جب کسی مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، کسی بیماری کا شکار بنا دیتا ہے، تو اس کے دو بنیادی وجہیں ہوتی ہیں. یا تو اس کی زندگی میں اگر کچھ گناہ ہیں، اس کی زندگی میں اللہ کی کچھ نافرمانیاں ہیں، اس کی زندگی میں اگر معصیت ہے، تو اس معصیت کو، اس گناہ کو، اس نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے مومن بندے پر اللہ بیماری بھیجتا ہے. اگر مومن بندے کے نام اعمال میں، اس کی زندگی میں بڑے گناہ نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، اللہ کی معصیت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس مومن بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، جنت کے اندر اونچا مقام دلانے کے لیے اللہ بیماریاں بھیجتا ہے. دو مقصد ہیں.
جب مومن پر بیماری آتی ہے یا تو اس کی زندگی میں کچھ گناہ ہے، اس گناہ کو مٹانے کے لیے اللہ بیماری دیتا ہے، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اس دنیا کے اندر بھی اس کو بڑا مقام دلانا چاہتا ہے اللہ، اور آخرت کے اندر جنت میں اونچے سے اونچے مقام کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین اس کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن آج میں عمومی بیماری کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک بیماری تقریباً ہم انسانوں کو جو لاحق ہوتی ہے، ہم سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو جس بیماری کے جال میں پھنسنا پڑتا ہے وہ بیماری ہے بخار۔ بخار سمجھتے ہیں آپ سب لوگ؟ بخار یہ ایسی بیماری ہے جو تقریباً ہر انسان کو لاحق ہوتی ہے، وہ چاہے کافر ہو، وہ چاہے مشرک ہو، وہ چاہے مومن ہو، چاہے وہ مسلمان بندے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہو، عورت ہو، سب کو یہ بیماری کبھی نہ کبھی لاحق ہوتی ہے۔ جو اگر مومن کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو دنیا کے اندر اس کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کے اندر اس کے لیے بشارت ہے۔ اگر کسی مومن بندے کو بخار ہو گیا ہے، فیور پکڑ لیا ہے، تو یہ اس کے لیے دنیا کے اندر بشارت اور خوشخبری ہے۔ میرے بھائیو، آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے بھی، انسان بیماری میں تڑپ رہا ہے، سخت بخار میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جی ہاں، خوشخبری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پریشانیاں ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود یا کسی اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں بالکل جل رہے تھے، آپ کا جسم بالکل جیسے آگ پھینک رہا ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے جب آپ کا ہاتھ پکڑا، وہ ڈر گئے، اللہ کے رسول آپ کو اتنا سخت بخار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے اتنا سخت بخار ہوتا ہے، تم میں سے دو آدمیوں کو سب سے تیز جتنا بخار ہو سکتا ہے، بخار کی آخری جو حد ہے، دو آدمیوں کو ملا کر جتنا سخت بخار ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلے ہوتا ہے۔ کیوں؟ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو گناہ نہیں ہے، آپ کے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا سخت بخار کہ دو آدمیوں کو جتنا تیز بخار ہو سکتا ہے اتنا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے بخار ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پریشانیاں دی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ اسی بنیاد پر آپ امام الانبیاء بنے، انبیاء کے امام بن گئے، مرسلین کے، رسولوں کے، انبیاء کے سردار آپ ٹھہرے، جنت میں سب سے بڑا اور سب سے اونچا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پر سب سے زیادہ پریشانیاں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو لاحق ہوتی ہیں، پھر ان سے کمتر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، پھر ان سے کمتر جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایمان کے حساب سے، ہمارے ایمان کی مضبوطی کے حساب سے مصیبتیں آتی ہیں۔ آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی پریشانیاں اس پر آئیں گی، یہ جان لیجئے، نوٹ کر لیں یہ بات۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اسی کے حساب سے آزمائش ہوگی۔ اب انسان کا ایمان حد سے زیادہ کمزور، اب بڑی مصیبت اللہ ڈال دیا تو اسلام سے پھر جاتا، مرتد ہو جاتا، کافر ہو جاتا۔ تو ایمان کے حساب سے اللہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی بڑی پریشانیاں، اتنی بڑی آزمائش۔ جتنا ایمان ہمارا کمزور ہوگا اتنی چھوٹی آزمائش ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم پر بڑی بڑی مصیبتیں نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام نے جس طرح کی مصیبتوں کو جھیلا ہے، جس طرح کی زندگی ان لوگوں نے بسر کی، مہینے مہینے ایک روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، ایک لقمہ چاول ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، مہینے گزر جاتے تھے، کھجور چوس چوس کر زندگی گزار، کھاتے نہیں تھے، چوس کر زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، پتے کھا کھا کر انہوں نے غزوات کیے ہیں، اس اسلام کو پھیلایا ہے، دنیا کے اندر اسلام کا نام کو بلند کیا۔ معلوم ہے کیسے؟ درختوں کے پتے کھا کر یہ حالت تھی صحابہ کی، تب اتنا بڑا بلند اور مقام ملا، اتنی بڑی آزمائش ہے اسی وجہ سے ان پر آئی، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا بخار کے تعلق سے، بخار میرے بھائیوں
اس میں کوئی شک نہیں، آدمی کو جو بخار ہوتا ہے پورا جسم اس کا تڑپتا ہے، پورے جسم میں درد اٹھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ کو میں آج بشارت سنا رہا ہوں، آج کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی مسلمان کو بخار ہو، بخار کے بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو ناپسند نہ کرے، بخار کو برا بھلا نہ کہے، اللہ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے، کبھی بھی اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے کہ اتنے نافرمان لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی لوگ نہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں، وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اللہ کی بندگی کرتے، پھر بھی اللہ ہم کو بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی نگاہ میں آپ کا کچھ مقام ہے، کچھ مرتبہ ہے، اسی وجہ سے اللہ آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ ہمارا اللہ کے تعلق سے اچھا گمان، اچھی امید اور حسن ظن ہونا چاہیے کہ شاید اللہ ہم کو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کے نزدیک مسلم ہے، اسی وجہ سے اللہ ہم کو بیماری میں مبتلا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بخار کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اپنی زندگی کھو دینا پڑتا ہے، بخار کی وجہ سے کتنے لوگ دم توڑ دیتے ہیں جب آخری سٹیج پر بخار ہو جائے۔ بخار کی بڑی قسمیں ہیں، ٹائیفائڈ ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کتنے بے شمار لوگ اس میں جان اپنی گنوا بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، ہم میں سے ہر انسان کو بخار ہوا ہے، شاید کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بخار کبھی نہ ہوا ہو، بچپن سے لے کر آج تک سب کو ہوا ہے۔ سنیں اس کے فوائد کیا ہیں، شریعت نے اس کی فضیلت کیا بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائب رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، ان کی زیارت کے لیے گئے، ان کے گھر میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سائب رضی اللہ عنہا بخار کی وجہ سے کانپ رہی ہیں، ان کو ٹھنڈک لگ رہی ہے، سخت بخار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لکی تزفزفین، اے سائب آپ کیوں کانپ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا الحمى، اللہ کے رسول بخار، سخت بخار ہے، لا بارک اللہ فی، اللہ اس میں برکت نہ دے، برا بھلا کہنے لگیں بخار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سائب لا تسب الحمى، بخار کو برا بھلا مت کہو، بخار کے تعلق سے برا بھلا مت کہو، بخار کو گالی مت دو، اللہ رب العالمین کے متعلق اچھا گمان رکھو، بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ۔ اللہ کے رسول نے کہا بخار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ بخار انسان کے گناہوں کو ایسے ہی صاف کر دیتا، پاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جس طرح کیر، لوہار کی جو کیر ہوتی ہے جس کو پکڑ کر اس میں ڈالتا ہے آگ میں، جس طرح وہ کیر سے، وہ زنگ آلود لوہے سے پورا زنگ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں بخار جب آتا ہے پورے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کو جب زنگ آلود لوہار بھٹی میں ڈالتا ہے، اس کے بعد جب اس کو نکال کے پیٹتا ہے پورا صاف ہو جاتا ہے، ذرا بھی زنگ نہیں رہتا اس میں، بالکل وہ صاف ہو جاتا ہے لوہا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کو جب بخار، ایک مسلمان کو جب بخار ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے انما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى، ایک مومن بندے کی مثال جب اس کو بخار پکڑ لے، بخار لاحق ہو جائے، اس لوہے کی طرح ہے جس کو لوہار بھٹی میں ڈالتا ہے تو اس کی ساری گندگی، سارا زنگ اس کا صاف ہو جاتا ہے، وَيَبْقَى طِيبُهَا، اور جو اچھا لوہا، صاف لوہا رہتا وہی باقی بچتا ہے۔ تو اسی طرح جب بخار انسان پر آتا ہے، بخار میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے کوئی مرد و عورت، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو صاف کر دیتا، اب آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اب انسان پاک ہو جاتا، طیب ہو جاتا، کیونکہ بخار اس کے سارے گناہ کو ختم کر دیتا، جلا دیتا ہے۔ بخار انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس طرح لوہار لوہے کو بھٹی میں ڈالتا ہے تو اس کے پورے زنگ کو جلا دیتا ہے، اسی طرح بخار جب انسان کو لاحق ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ملدم تخرج ابن آدم، بے شک ملدم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخار کی کنیت بتلائی، صرف انسانوں کی کنیت نہیں ہوتی،
इंसानों की सिर्फ कुन्नियत नहीं होती, लोग रखते हैं ना अबू सुफियान, अबू फलां, तो ये बीमारी की कुन्नियत अल्लाह के रसूल ने बतलाई कि उम्मे मिल्दम गुनाहों को ख़त्म कर देती है। यही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब इंसान को बुखार लाहिक होता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं, उसके गुनाह गिर जाते हैं पूरे। हदीस के अंदर आता है जब कुछ सहाबा ने, कुछ मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुखार की शिकायत की, बहुत सारे सहाबा बुखार में मुब्तला, एक आम वबा फैल गई थी, जिस तरह होता है ना ये इन सब दिनों में आम लोग बीमार हो जाते हैं, बुखार में मुब्तला होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जैसा तुम चाहो वैसा मैं कर देता हूँ, अगर तुम लोग चाहो मैं अल्लाह से दुआ कर दूँ तुम शिफायाब हो जाओगे, तुम्हारा बुखार ख़त्म हो जाएगा। व इन शिअ्तुम तरक्तुमूहा, और अगर तुम लोग चाहो कि ऐसे ही बीमारी को छोड़ दो, अल्लाह जब शिफा देना चाहेगा देगा। सक़तत बक़ियत दुनूबिकुम, तो तुम्हारे नामे अमाल में जो गुनाह हैं बुखार उन सारे गुनाहों को झाड़ देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ऑप्शन रखा सहाबा के पास, जब वो शिकायत लेकर अल्लाह के रसूल ये वबा फैली है, सब बुखार में मुब्तला हैं, तड़प रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं अल्लाह से अभी दुआ कर दूं और तुम शिफायाब हो जाओ, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाए तो ठीक है, मैं अभी दुआ कर देता हूं, लेकिन अगर तुम चाहो नहीं ऐसे बीमारी बाकी रहे और अल्लाह जब आपको शिफा देना चाहे तब दे शिफा, तो ऐसा भी मैं करने के लिए तैयार हूं। क्यों? अगर तुम लोग ऐसे ही बीमारी को छोड़ दोगे और अल्लाह की ज़ात से शिफा मांगोगे तो ये जब तक बुखार रहेगा तुम्हारे पूरे गुनाहों को तुम्हारे जिस्म से झाड़ देगा, तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे जिस्म से साफ कर देगा। कालू फदा है या रसूल, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल जब गुनाहों को पाक साफ कर देगा, गुनाहों को झाड़ देगा, अल्लाह के रसूल छोड़ दीजिए, रहने दीजिए ऐसा। ये सहाबा का ईमान था। हम लोग होते नहीं जितना जल्दी हो सके दुआ करो, ये सहाबा का ईमान था। सहाबा ने क्या सोचा, नहीं अल्लाह के रसूल रहने दीजिए, अगर हम गुनाहों से पाक साफ हो रहे हैं, हमारे गुनाह मिट रहे हैं, हमारे गुनाह झड़ जा रहे हैं, हमारे गुनाह जल जा रहे हैं, इसकी वजह से अल्लाह के रसूल रहने दो, हम गुनाहों से पाक साफ होना चाहते हैं। इस दुनिया की मुसीबत झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिरत के दिन मुसीबत में अल्लाह हमको मुब्तला ना करे। यही नहीं बल्कि हदीस के अंदर आता है कि हर रग के हिसाब से, एक बात नोट करें, इंसान का कहीं जख्म हुआ तो यही हिस्सा दर्द करता, इंसान का कोई हिस्सा टूट फूट गया तो वही हिस्सा दर्द करता, लेकिन जब इंसान को बुखार लाहिक होता है तो जिस्म की एक एक रग में दर्द पैदा हो जाता है, जिस्म की एक एक हड्डी में दर्द पैदा हो जाता है। ये बुखार ऐसी बीमारी है जब इंसान के जिस्म में दाखिल होता है पूरा जिस्म दर्द की वजह से कराहता है, पूरा जिस्म दर्द की वजह से तड़पता है, एक एक रग के अंदर दर्द दाखिल, बुखार रगों के अंदर भी दाखिल हो जाता है, हर हड्डी के अंदर दाखिल हो जाता है, गोया कि पूरा जिस्म बीमारी में मुब्तला हो जाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर रग के हिसाब से, हर हड्डी के हिसाब से इंसान के गुनाहों को ख़त्म कर देता है बुखार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और उसी के मुताबिक उसको नेकियां और सवाब भी मिलता है। एक तरफ गुनाह हमारे खत्म होते हैं बुखार की वजह से, और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल ने कहा जितना दर्द होगा, जितनी रगें होंगी, जितनी रगों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, उसी हिसाब से इंसान को नेकियां भी मिलेंगी, अजर व सवाब भी हासिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उबई बिन काब ने कहा अल्लाह के रसूल मा जज़ाउल हुम्मा, हुम्मा बुखार का बदला क्या है अल्लाह के रसूल, बुखार का बदला क्या है अल्लाह के रसूल? कहा तजरिल हसनात अला साहिबिया मख्तलज अलैहि कदमुन औ दरब अलैहि रिकुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बुखार वालों के लिए ये नेकियों का सिलसिला जारी हो जाता है, नेकियों का एक सिलसिला जारी हो जाता है जिसको बुखार होता है। जब भी कोई रग उसकी तड़पती है और जब भी उसको कोई परेशानी लाहिक होती है, दर्द होता है, अल्लाह के रसूल ने कहा उसको नेकियां मिलती रहती है, अजर व सवाब मिलता रहता है। ये बुखार का बदला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। बल्कि आपको ये बात भी बतला दूं, इस दुनिया में जिस इंसान को बुखार हुआ कभी कभी, गोया कि उस हिसाब से वो जहन्नम से आज़ाद हो जाता। जितना बुखार हुआ है उस बुखार के हिसाब से इंसान जहन्नम से आज़ाद होता जाता है। कितनी बड़ी बशारत है, ज़रा सोचिए। ये बुखार
इंसान को जो बीमारी लाहिक होती है, इसकी वजह से अल्लाह हमारे गुनाहों को मिटाता, अल्लाह नेकियां उसके हिसाब से देता। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जहन्नम का हिस्सा जो आखिरत में उसको जहन्नम में जलना था, दुनिया में अल्लाह उसको जला देता उसके बदले में बुखार के जरिया। वो जहन्नम का हिस्सा दुनिया में उसको मिल जाता, वो जहन्नम से दूर हो जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने कहा अल-हुम्मा मिन फैही जहन्नम, ये बुखार जो है जहन्नम के आग का हिस्सा है, जहन्नम की लू का हिस्सा है। आपने कहा वहिया नसीबुल मुमिन मिनन नार, और जहन्नम के बदले दुनिया के अंदर मोमिन का ये नसीब है, उसका हिस्सा उसको मिल जाता है। जहन्नम के बदले दुनिया में अल्लाह उसको बुखार देता है, आखिरत में उसको जहन्नम से छुटकारा दे देगा अल्लाह। हदीस के अंदर आता है अल-हुम्मा कीरुम मिन जहन्नम, जहन्नम का ये बुखार जहन्नम की एक कील है, एक कील है, एक मेख है। फमा असाबल मुमिन मिनहा, तो उस कील में से, जहन्नम की उस मेख में से जो मोमिन आदमी को दुनिया के अंदर बुखार लाहिक हो जाता है, कान हद्दुहु मिन जहन्नम, तो जहन्नम के बदले दुनिया में उसको ये परेशानी दे दी जाती, कल क़यामत के दिन जहन्नम में उसको ये परेशानी नहीं दी जाएगी। हदीस के अंदर आता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस गौर से सुने मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं कि एक आराबी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल अखज़त का उम्मु मिल्दम, क्या उम्मे मिल्दम ने तुमको कभी पकड़ा है, क्या उम्मे मिल्दम ने तुमको कभी पकड़ा है? उस आराबी देहाती ने कहा, या रसूल अल्लाह वमा उम्मे मिल्दम, अल्लाह के रसूल उम्मे मिल्दम क्या है? आपने कहा हर्रुन, वो गर्मी है, वो शिद्दत है, वो हरारत है, यकूनु बैनल जिल्दी वल दम, जो इंसान के जिल्द और खून के दरमियान गर्मी पैदा होती है। ये जो जिल्द है, चमड़ी है, और खून के दरमियान ये जो हरारत पैदा होती है, ये गर्मी जो पैदा होती है, उसी को हम अपनी ज़ुबान में बुखार कहते हैं। तो उस सहाबी ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आपने कहा कि ये बुखार तुमको कभी भी लाहिक हुआ है, ये हरारत, ये गर्मी कभी भी तुम्हारे जिस्म के अंदर पैदा हुई है? उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह वमा वजदतु हादा, अल्लाह के रसूल कभी भी मैंने अपने जिस्म में ये महसूस नहीं किया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हल अखज़ता हादा सुदा, क्या तुम्हें कभी भी दर्द सर हुआ है, सर में दर्द पैदा हुआ है? सुदा कहते हैं आधे सर में दर्द, जिसको हम लोग माइग्रेन वगैरह शायद कहते हैं, बहुत सारे लोग इस बीमारी में मुब्तला है। तो ये दर्द सर भी तुमको कभी सर में दर्द पैदा हुआ है? उस सहाबी ने कहा वमा सुदा, अल्लाह के रसूल सुदा क्या है? कहा उरूकुन तज़रिबु अलल इंसानी फी रासिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सर के अंदर जो रगें होती हैं, उसके अंदर जो दर्द पैदा होता है, उसको सुदा कहा जाता है। तो क्या कभी तुम्हारे सर में दर्द हुआ है? उस आराबी दियाती ने कहा अल्लाह के रसूल वमा वजदतु हादा, ये भी बीमारी कभी मुझे नहीं हुई, ये दर्द भी कभी मेरे अंदर पैदा नहीं हुआ है। फलम्मा वल्ला, जब वो पीठ फेर कर भाग जाने लगा, अपने गांव अपने घर जाने लगा, आप सल्लल्लाहु ने कहा मन अहब्ब अन यंजुर इला रजुल मिन अहलिन नार, जो शख्स किसी जहन्नमी को देखना चाहता है तो इसको देख ले। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जो शख्स किसी जहन्नमी को देखना चाहता है तो इसको देख ले। क्या मतलब हुआ मेरे भाई? उसके सर में दर्द नहीं हुआ, उसको कभी बुखार नहीं हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहन्नमी को देखना हो तो देख लो इसको, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ काफिरों को, बाज़ मुशरिकों को दुनिया के अंदर सज़ा नहीं देता, उसके बदले में उसका कई गुना मिलाकर अल्लाह आखिरत में उसको जहन्नम में सज़ा देगा। जो कुफ़ार आइशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए, देखो ये काफिर भी है फिर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार, नहीं, अल्लाह छूट दे रहा है, और ऐश कर ले। कितनी ऐश करता? 60 साल 70 साल ज़्यादा ज़्यादा ऐश करना, उसके बाद उसकी ज़िंदगी जो बरज़ख की कब्र से लेकर आखिरत तक ला मुतनाही ज़िंदगी, जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है, हमेशा हमेश के लिए उसको आज़ाब में तड़पना है। फिर लिहाजा कभी भी ऐसे लोगों को देख कर आह नहीं भरना चाहिए, अल्लाह के ताल्लुक़ से बदगुमान नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, तकदीर के बारे में शक नहीं करना चाहिए कि इंसान ऐसा चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ज़िंदगी अच्छी उसकी गुजर रही है, हमारा क्या है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह उसको छूट दे रहा है, मोहलत दे रहा है, जब अल्लाह पकड़ लेगा तो उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उसको आदाब की ज़िंदगी गुजारनी, तकलीफ़ों की, मुसीबतों की उसकी ज़िंदगी गुजरेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अराबी के ताल्लुक़ से कहा, देखो इसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ, इसको बुखार नहीं हुआ, अगर किसी जहन्नमी को देखना तो इसको देख लो। मालूम क्या हुआ? ये बुखार होना
बुखार आना, बुखार का पकड़ना, दर्द, सर में दर्द पैदा होना इस बात की अलामत है। अगर ईमान लाने के बावजूद कोई किसी के सर में दर्द पैदा होता है, कोई मोमिन बंदा उसको बुखार लाहिक होता है, तो ये उसके नेक होने की अलामत है, ये उसके नेक होने की अलामत है। अल्लाह उसके गुनाहों को मिटाना चाहता है, अल्लाह उसको गुनाहों से पाक साफ करना चाहता है, अल्लाह उसको जहन्नम के बदले इस दुनिया के अंदर वो सज़ा दे देना चाहता है। मेरे भाइयों, ये बड़ी बशारत है। लिहाजा कभी भी बीमारियों के ताल्लुक से बुरा भला नहीं कहना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं बुरा भला कहने लगते हैं जब बीमारी में मुब्तला हो जाए। नहीं, आप सोचें, अल्लाह आपको पाक साफ करना चाह रहा है, अल्लाह आपको जन्नत में बड़ा मकाम देना चाह रहा है, अल्लाह आपके गुनाहों को मिटाना चाह रहा है। ये गुमान हमारा अल्लाह की ज़ात के ताल्लुक से होना चाहिए। हज़रात गिरामी, बल्कि बात सलफ़े सालिहीन के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह मुझे बुखार होता, दूसरी बीमारियों के बदले मुझे बुखार हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि उससे गुनाह मिट जाता। ये और बात है, कभी भी बीमारी की ख्वाहिश करना ये जायज़ नहीं है, हराम है। क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, मुसीबत और परेशानी में मत डालो। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। ला ज़रर वला ज़िरार, ना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, ना अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाओ। ये हराम है। कोई इंसान अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाए, अपने आप को तकलीफ दे, ये हराम है। लिहाजा बीमारी की ख्वाहिश करना, मौत की तमन्ना करना शरीयत में हराम है। लेकिन सहाबा का मतलब ये, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी बीमारियां उनकी ज़िंदगी में उनको लाहिक होती हैं, उनमें सबसे बेहतर बीमारी उनके निगाह में ये थी कि उनको बुखार हो। दूसरी बीमारियां जो आने वाली हैं, उनका मतलब ये था कि इन बीमारियों के बदले अगर बुखार हो जाता तो अच्छा होता। बीमारी तो आनी, मुसीबत तो आनी, किसी इंसान को मुसीबत से छुटकारा नहीं। अल्लाह ने कहा वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमून। अल्लाह हर इंसान को आज़माएगा, हर मोमिन को आज़माएगा। इससे पहले जिस तरह लोगों को आज़माया है, आज भी आज़माएगा, ताकि अल्लाह जाने कि कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। अल्लाह जांचता है, परखता है, इम्तिहान लेता है। इसी वजह से अल्लाह आज़माइश में डालता है। क्या ये आज़माइश की हालत में, बीमारी और परेशानी की हालत में भी ईमान पर कायम रहता है या ईमान से हाथ धो बैठता है? अल्लाह आजमाता है हर इंसान को, और अल्लाह आजमाएगा। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीक़ा है। हर इंसान पर आजमाइश आएगी, हर इंसान पर मुसीबत आएगी, हर इंसान को बीमारियों में मुब्तला होना पड़ेगा। अल्लाह आजमाता है। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मा मिन मरदिन युसीबनी, मुझे कोई भी बीमारी जो लाहिक होती है, उनमें सबसे बेहतर बीमारी मेरे लिए बुखार है। लिअन्नहा तदखुलु फी कुल्लि अज़्म मिन्नी, क्योंकि मेरे जिस्म के हर हिस्से में बुखार दाखिल होता है। हर इंसान को जब भी बुखार होता है, जिस्म के हर हिस्से, हर रग में बुखार दाखिल होता है। इसी वजह से पूरा जिस्म दर्द करता है। और कहते हैं वइन्नल्लाह ला युअती कुल्ला उद्वन क़िस्तम मिनल अज्र, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस्म के हर अज़्व के बदले में अज्र व सवाब देता है। लिहाजा जो भी बीमारी मुझे लायक होती है, उसमें सबसे अच्छी बीमारी मेरे लिए बुखार है। इसका यह मतलब नहीं कि इंसान बीमारी की तमन्ना करे, बीमार हो जाए तो अल्लाह से शिफा याबी की दुआ ना करे। नहीं, आप दीनी एतबार से भी इलाज करें और दुनियावी भी इलाज करें, दोनों इलाज करना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दुनियावी इलाज पर ही उनका यकीन है, भरोसा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीमारी की शिफा याबी का तरीक़ा इस्लाम में बयान कर दिया। फ़लाँ बीमारी का इलाज क्या है, फ़लाँ बीमारी। तो दुनियावी इलाज के साथ साथ दीनी इलाज, ख़ास तौर पर कुरान के ज़रिया झाड़ फूँक करना, कुरान पढ़ के सूरह फातिहा है या जो भी सूरतें आपको याद हैं, जो भी आयतें याद हैं, उसको पढ़कर अपने आप पर, अपने घर वालों पर, दूसरे मुसलमानों पर दम करना, ये भी होना चाहिए। कुरान का एक हक़ ये भी है, कुरान का एक हक़ ये भी है, जब इंसान को बीमारी हो, लायक हो, तो कुरान के ज़रिया झाड़ फूँक करे, कुरान के ज़रिया इलाज करे, और उसके साथ साथ दुनियावी भी इलाज करवाए। ये नहीं कि शरई इलाज को बिल्कुल लिया छोड़ दे और सिर्फ दुनियावी इलाज पर यकीन रखे, भरोसा रखे। ये इंसान के ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। तो ये बुखार के ताल्लुक से कुछ अहम चीज़ें मैं आपके सामने बयान कर रहा था मेरे भाइयों। तो ये बुखार जो है, जो इंसान को लाहिक होता है, हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए, हमारे नामे अमाल में अज्र व सवाब और नेकियां बढ़ाने के लिए आता है, हमारे जन्नत के अंदर दर्जात को बुलंद करने के लिए आता है। एक इंसान के नेक होने की अलामत भी हो सकती है अगर वो हकीकी मानों में मोमिन है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम तमाम लोगों को
اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی بیماریوں کو، آزمائشوں کو، ابتلاؤں کو، تکلیفوں کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور آفات سے، مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ عباد اللہ قوموا الی الصلاۃ۔